بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ گھٹنوں میں منہ دیے بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے ارد گرد موت جیسا سناٹا ہو۔ اس معصوم لڑکی نے تو تصور بھی نہ کیا تھا کہ اس کی زندگی اتنی مشکل میں آ جائے گی۔ وہ تو ہمیشہ دوستوں کے لیے کھڑی ہونے والی تھی، مگر آج ایک دوست کی وجہ سے ہی اس کی زندگی تباہ ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ ایک رات اور پورا دن بیت گیا تھا اور وہ اس اندھیری کوٹری میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ وہ گھر جائے گی تو اس کے ماں باپ اس کو کبھی بھی نہیں اپنائیں گے، بلکہ اس کو دھتکار دیں گے، اور اگر وہ ان کو اپنی بے گناہی دینے کی کوشش بھی کرے گی تب بھی کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ بات اس کو اندر ہی اندر ختم کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر مزید گزری جب بیسمنٹ کا دروازہ چرچراتی ہوئی آواز کے ساتھ کھلا۔ اس نے فوراً اپنے پاؤں مزید سمیٹ لیے۔ پورا بیسمنٹ روشنی میں نہا چکا تھا۔ اس نے ابھی تک اپنا سر نہ اٹھایا تھا۔ اس کو اپنے قریب جوتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کون آیا ہے۔ اچانک ہی بیسمنٹ میں ایک باری اور گمبھیر آواز گونجی۔ یہی نتیجہ نکلتا ہے کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا۔ کہا تھا نا میں نے، کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ نہ تم زندہ میں شمار ہوگی اور نہ تم مردہ میں۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سامنے کھڑا شخص کون ہے۔ اچانک ہی ہاشم نے اس کے خوبصورت گھنے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا اور بے ساختہ اس کا سر اس کے گھٹنوں میں سے اٹھایا۔ اس کی پہلی نگاہ اس کے چمچماتے بوٹ پر گئی تھی، اور پھر اس نے ہاشم شاہ کا خوبصورت چہرہ دیکھا تھا، جہاں پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی۔ بنا سوچے سمجھے ہاشم نے ایک گھماتا ہوا تھپڑ معصوم سی حیات سلمان کے چہرے پر رسید کر دیا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اسی پل زمین بوس ہو گئی۔ اس کا سر بہت زور سے زمین پر لگا تھا اور وہ حیات کے ہاتھ پر اپنا پاؤں رکھتے ہوئے گھرایا تھا۔ اسی ہاتھ سے تم نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا تھا نا؟ آج میں تمہیں بتاؤں گا اس ہاتھ کا حشر کیا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے بنا سوچے سمجھے حیات سلمان کا ہاتھ اپنے قیمتی بوٹ سے مسل دیا، جبکہ اس کی دلفراش چیخ پورے بیسمنٹ میں گونج رہی تھی۔ وہ لرز اٹھی تھی۔ اس کو بالکل بھی علم نہیں تھا کہ ہاشم اس کے ساتھ اتنا برا رویہ اختیار کرے گا۔ اس نے فوراً ہی اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فوراً ہی وہ سمٹ کر بیٹھ گئی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، خدا کے لیے ہاشم مجھے معاف کر دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ اگر تم کہو گے تو میں پوری یونیورسٹی کے سامنے تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اس نے ایک بلند بانگ کہکا لگایا اور حیات کو دیکھتے ہوئے بولا، وہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ اگر یہ نہیں کرو گی تو تمہارے ساتھ ساتھ تمہارا وہ معمولی سا باپ بھی مارا جائے گا۔ جبکہ اس نے ضبط سے آنکھیں میچی تھی۔ ویسے ایک بات کہوں، تمہاری فیملی تمہیں بڑا بلا بھلا بول رہی ہے، خاص کر کے تمہارا وہ بھائی جس کے دم پر تم ہر وقت اچھلتی پھرتی ہو۔ اس نے ہی پولیس میں یہ بات کہی ہے کہ تم اغوا نہیں ہوئی بلکہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ ہاں، یہی سنا ہے میں نے، وہ سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس نے تڑپ کر ہاشم شاہ کو دیکھا جو اس وقت اسے فرعون لگ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس کے چہرے پر ایک گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ مارا، جبکہ اس بار وہ اوندھے منہ گری تھی۔ اس نے اپنی سگریٹ نکال کر گہرا کش لگایا اور مسکراتی نگاہوں سے زمین پر اوندھے منہ پڑی اس لڑکی کو دیکھا جس نے 2 دن پہلے بھری یونیورسٹی میں سب کے سامنے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا، صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے اس کی بے عزتی کی تھی۔ اور بھلا وہ کیسے اس لڑکی کو معاف کر دیتا؟ چلو چلو کھڑی ہو جاؤ، تمہارا بلاوا آ چکا ہے، لیکن یاد رکھنا 2 دن بعد یونیورسٹی میں سب کے سامنے تم میرے قدموں میں بیٹھو گی اور پھر معافی مانگو گی۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں زندہ بھی نہیں چھوڑوں گا اور ساتھ ہی تمہارے اس باپ کو بھی مار دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے حیات کا بازو سختی سے اپنی گرفت میں لے لیا تھا، اسے گھسیٹ کر باہر لے آیا اور پورٹ میں کھڑی کھاڑی کی طرف اسے دھکا دیتے ہوئے بولا، اسے گھر سے تھوڑا دور پھینک آنا، اگر زیادہ بکواس کرے تو وہیں گلا کاٹ دینا۔ یہ بول کر وہ ٹھہرا نہیں بلکہ اپنے مینشن کے اندر بڑھ چکا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے ہاشم کی پشت کو دیکھا اور پھر آنسو صاف کر کے گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ اس نے 2 دن سے کچھ نہ کھایا تھا
भूखी प्यासी वो बहुत निढाल हो रही थी, मगर उसने खुद को संभाल रखा था। उसने फौरन ही दुपट्टा अपने गिर्द लपेट लिया। उसे अभी अपनी फैमिली का सामना करना था, दुनिया का सामना करना था, और सबको बेगुनाही का सबूत देना था कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ। वो जानती थी कि अब उस पर बहुत सी उंगलियां उठाई जाएंगी, उस पर इल्जाम तराशी होगी कि वो गलत है, मगर वो जानती थी कि उसके बाबा उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बेशक वो एक मामूली इंसान थे, मगर हयात सलमान के लिए उसका बाप ही सब कुछ था। गाड़ी तेज रफ्तारी से रोड पर चल रही थी, और बाहर की जानिब देखते हुए वो खुद से दुआएं मांग रही थी कि खुदा उसके हाल पर रहम खाए। आज जब वो अपनी फैमिली से सामना करे, तो वो लोग उससे मुंह न मोड़े, बल्कि उसे अपने सीने से लगा लें। एक मुख्तसर सी मुसाफत के बाद गाड़ी एक झटके से उसके मोहल्ले के पास रुकी। ड्राइवर ने एक रहम भरी निगाह उसके वजूद पर डाली और आजी से बोला, बहन आप उतर जाएं। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके हक में बेहतर करे, मगर मैं एक मशवरा देना चाहूँगा, कभी भी इन अमीर लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। ये इंसान नहीं फिरौन होते हैं। उसने आंसू भरी निगाह से ड्राइवर को देखा और सर अस्पात में हिलाकर गाड़ी से उतर गई। उसका एक एक कदम डगमगा रहा था। वो जैसे ही गाड़ी से उतरी, कई लोगों ने उसे मुड़कर देखा और कई लोग उसको पहचान चुके थे। उसने अपने चेहरे पर दुपट्टा रखा हुआ था। वो एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी। स्कॉलरशिप पर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही थी, लेकिन महज उसकी एक गलती ने सब कुछ तबाह कर दिया। वो बोझल कदमों के साथ अपने घर के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। उसका दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है, उसकी जिंदगी खराब हो चुकी है। उसने गहरी सांस ली, आंखों में आई नमी को सख्ती से साफ किया और दरवाजे पर दस्तक दी। पहली दस्तक पर ही दरवाज़ा खोल दिया गया। सामने कोई और नहीं, बल्कि उसकी भाभी खड़ी हुई थी, जिन्हें देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बेख्तियार अपनी भाभी के सीने से लग गई। वो सवेरा के सीने से लगी हिचकियों से रो रही थी, जबकि वो उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली, अंदर आओ, हयात अंदर आओ। वो घबराकर उसे अंदर ले आई, क्योंकि गली में बदमा लगना शुरू हो चुका था। लोगों ने बहुत बातें बनाई थी, अचानक से लड़की का गायब हो जाना, फिर पुलिस का दरवाजे पर आना, ये सब बातें उन लोगों के लिए बहुत बदनामी का बायस बन चुकी थी। तभी तो उसके बड़े भाई ने सबके दरमियान खुलेआम उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। ये सब कुछ हाशिम ने ही करवाया था। वो अंदर आई तो उसकी आवाज़ सुनकर सुलेमान साहब और उसका बड़ा भाई बिलाल और अमान, वो भी बाहर आ गए। वो अभी तक सवेरा के सीने से लगी रोई जा रही थी, जब उसे सलमान साहब की लरसती हुई आवाज़ सुनाई दी, मेरी बच्ची, मेरी हयात। उसने सर उठाया तो सामने ही सलमान साहब खड़े थे। वो बिना सोचे समझे उनकी तरफ लपकी और उनके सीने से लगकर इतनी जोर से रोई कि सबकी आंखें नम हो गई। बिलाल ने जब से मुठ्ठियां भींच ली। ये बहन उसकी आंखों का तारा थी, मगर जितनी बदनामी बहन की वजह से इस 2 दिन के अंदर हुई थी, वो किसी कीमत पर भी भूल नहीं सकते थे। वो अपने बाप को देखते हुए तरस कर बोली, बाबा, मुझे उस हाशिम ने बर्बाद कर दिया। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं बेकसूर हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त की हिफाजत की थी, लेकिन उस शख्स ने मुझे बर्बाद कर दिया। वो हिचकियों से रोते हुए लरस रही थी, जबकि बिलाल बिना सोचे समझे उसके पास पहुंचा। उसका बाजू सख्ती से अपने हाथ में दबोचकर उसने बिना हालात की परवाह किए बगैर दरवाजे की तरफ उसे जोर से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो उसी पल ही जमीन बोस हो गई। बिलाल अपनी बहन को देखते हुए धाड़ कर बोला, क्यों अपना मुंह काला करवाकर हमारी दहलीज पर आई हो? हमें तो बदनाम कर दिया है, बाकी रही सही इज्जत बाकी है, अब वो भी नीलाम करना चाहती हो? जबकि उसने तड़प कर अपने बाप जैसे भाई को देखा, जो हमेशा किसी साय की तरह उसके साथ साथ रहता था। लेकिन आज जिस तरह का वो बर्ताव कर रहा था, हयात को महसूस होता जैसे वो खत्म हो गई है। वो बिलाल के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया भैया, वो सब हाशिम ने किया है। मैं बेकसूर हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अभी वो मजीद कुछ कहती, इससे पहले ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। वो मुसलसल 2 दिन से भूखी थी। उसने कुछ न खाया पिया था। उसके बावजूद वो इतना कुछ बर्दाश्त कर रही थी, मगर अब उससे मजीद बर्दाश्त न हुआ। उसका एकदम सर घूमा और वो बिना होश की परवाह किए बगैर वहीं पर बेहोश हो चुकी थी। उसे बस एक आखिरी चेहरा अपने करीब महसूस हुआ, और वो चेहरा उसकी भाभी का था। उसकी आंख सुबह के वक्त खुली, कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था।
उस कमरे में उस वक्त कोई मौजूद ना था। खाली दिमाग के साथ वो बिल्कुल खामोशी से, बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी और छत को घूरे जा रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसका दिमाग बेदार हुआ तो उसने अपना सर इधर उधर घुमाया। हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। यकीनन कल रात को उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी। वो अपना सर थाम कर बैठ गई। एक बार फिर उसको जोर से चक्कर आए, मगर उसने खुद को काबू कर लिया। अपने हाथ से ड्रिप निकालकर उसने चप्पल पहनी और बाहर आ गई। सामने बरामदे में उसकी माँ बैठी सब्जी काट रही थी। वो कदम ब कदम चलती हुई बरामदे की चारपाई पर आकर बिल्कुल खामोशी से बैठ गई। अभी वो कुछ कहती उससे पहले ही उसकी माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब उसने झिझकते हुए अपनी माँ को देखा, वो उसकी जानिब देखते हुए बोली, जाओ आराम करो, बिलाल अभी घर पर है, कमरे से बाहर ना जाओ। वो अपनी माँ को देखते हुए तड़प कर बोली, मैंने कुछ नहीं किया अम्मा, मैं बेकसूर हूँ। आप लोग मुझे इस तरह इल्ज़ाम नहीं दे सकते। क्या मैं अपने लोगों पर भी हक नहीं जमा सकती? उन्होंने सर को नफ़ी में हिलाया और अपनी बेटी के हाथों थामते हुए बोली, मेरी जान, मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ तूने कुछ नहीं किया। हयात सलमान कभी कुछ नहीं कर सकती। वो कितने खड़े किरदार की मालिक है, इस बात की गवाही मैं पूरी दुनिया के सामने दूंगी। मगर मैं नहीं चाहती कि भाई बहन एक दूसरे के सामने खड़े हो जाए और घर में खून रेजी हो। मैं तुझे दर दर भटकता हुआ नहीं देख सकती। तेरा भाई अभी गैरत के नाम पर पागल हो चुका है, इसलिए बेहतर होगा कि तू खुद को ढांप ले, खुद को छुपा, और यही तेरे हक में बेहतर है। उसने एक आंसू भरी निगाह अपनी माँ के वजूद पर डाली और फिर इस बात में सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। ये बात हकीकत थी। वो अपने भाई का सामना नहीं करना चाहती थी। वो किसी कीमत पर भी बिलाल सलेमान के सामने खड़ी नहीं होना चाहती थी। वो अभी कमरे में आई ही थी जब अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया था। उसने दरवाजे की जानिब देखा तो सलमान साहब खड़े हुए थे, हाथ में नाश्ते की ट्रे थामे। अपने बाप को देखकर उसके चेहरे पर एक भूली भटकी मुस्कुराहट आई। वो कदम ब कदम चलते हुए उसके पास आए और उसके बिस्तर पर बैठ गए। उसके सर पर हाथ फेरते हुए बहुत मोहब्बत से बोले, मैं जानता हूँ मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया और वो बेगुनाह है, और उसकी बेगुनाही की गवाही मैं दे सकता हूँ। मेरी बेटी का किरदार बहुत अच्छा है, इस बात से मैं आगाह हूँ। कोई जल्द तवा पर भी बैठकर बोले कि मेरी बेटी गलत है, मैं तब भी यकीन नहीं करूँगा। उनकी बातें सुनकर हयात को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दिल पर ठंडी फुहार पड़ रही हो। उसने नम आंखों से अपने बाप को देखा और बेइख्तियार उसके सीने से लग गई। जब वो उसके सर पर हल्की थपकी देते हुए बोले, बेटियां इस तरह नहीं रोया करती, अगर मेरी बेटी रोएगी तो मैं तो कमज़ोर पड़ जाऊंगा। मैं जानता हूँ तुम बहुत टूट गई हो कि दुनिया बहुत जालिम है और यहाँ रहने वाले बहुत जालिम हैं। हर शख्स फिरौन बन चुका है, मगर तुम हिम्मत करो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में रहकर परवरिश पा सकते हैं, तो तुम उस फिरौन को भी अपनी मुट्ठी में करके मसल सकती हो। बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। वो इतनी मोहब्बत से उसको समझा रहे थे कि वो अपना दुख भूलकर अपने बाप को देखे जा रही थी। वो बेइख्तियार उनका गाल छूते हुए बोली, आप आप मुझे बहुत कमज़ोर लग रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखें बाबा, आपकी हयात ने कुछ नहीं किया। उन्होंने सर को हल्की सी जुम्बिश दी और अपने हाथों से हयात को नाश्ता करवाने लगे, जबकि वो भी धीमी धीमी मुस्कुराहट के साथ अपने बाप के हाथों से नाश्ता कर रही थी। सलमान साहब के दो बच्चे थे, बिलाल और हयात। उन्होंने हमेशा बेटी को ज़्यादा अहमियत दी थी, हमेशा हयात को अपने सीने से लगा कर रखा। उनका कहना था, बिलाल तो लड़का है, वो दुनिया की हर सख्ती को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मेरी बेटी, मेरी गुड़िया कभी इन सख्तियों को झेल नहीं सकती। वो तो मोम की गुड़िया है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी आगोश में रहती है। और यही वजह थी कि वो हर गलती को माफ़ कर गए थे और हर बात को भूल गए थे। वो अपनी बेटी को सीने से लगा लिया, मगर उन्हें मालूम ना था कि बिलाल इतनी आसानी से हयात को माफ़ ना करेगा। वो सज़ा देगा, और इस बात के लिए बिलाल को समझाना था कि तुम गलत कर रहे हो। तुमने अपनी बहन को हमेशा हथेली का छाला बनाकर रखा है। उसके बुरे वक्त में भी उसके साथ रहो, इस तरह उसका साथ न छोड़ो। अगर फैमिली अपने लोगों के अगेंस्ट होना शुरू हो जाए तो कोई भी बच्चा कभी परवान नहीं चढ़ पाएगा। वो अपनी बेटी की शनाख्त किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। वो हयात को टूटता हुआ नहीं देख सकते थे। उन्होंने खुद से वादा किया कि वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को वापस पूरे कद के साथ खड़ा करेंगे। और वो कहते हैं ना, जब कोई बाप अपनी बेटी के साथ खड़ा हो और उसका बाजू बन जाए तो कोई भी शख्स उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजर गया। हयात अपने कमरे में ही कैद रही।
وقت پر اس کے لیے اس کی ماں کھانا لے کر آ گئی۔ اس نے سویرا کا بھی بہت انتظار کیا۔ کہنے کو تو سویرا اس کی بھابھی تھی، لیکن کسی بہترین دوست سے کم نہ تھی۔ اسی وجہ سے وہ مسلسل اپنی ماں سے سویرا کا پوچھ رہی تھی، مگر اس کی ماں ہر بار اس کو یہ بول کر ٹال دیتی کہ وہ مصروف ہے، فارغ ہوتے ہی تمہارے پاس آئے گی۔ مگر حیات کوئی چھوٹی بچی تو نہیں تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کی بھابھی کمرے میں کیوں نہیں آ رہی۔ یقیناً اس کے بھائی نے ہی اس کو روکا ہوگا۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوئی تو کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا تو سویرا کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہ جانے کیوں حیات کو محسوس ہوا جیسے کچھ ہے جو سویرا چھپا رہی ہے، اور وہ دروازے پر کھڑی ہو کر بولی، تمہارے بھائی تمہیں باہر بلا رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے حیات کو اپنا دل ڈگمگاتا ہوا محسوس ہوا اور ہتھیلی میں پسینے آنے لگے۔ وہ گھبرا کر بولی، کیوں بلا رہے ہیں بھیا؟ سب ٹھیک ہے نا سویرا؟ سر کو ہلکی سی جنبش دی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے مزید بولی کہ بہتر ہوگا پہلے تم آ کر ان کی بات سن لو، اس کے بعد تمہارے دل میں جو آئے وہ سب کر لینا۔ وہ سب سوچتی جا رہی تھی۔ یہ بول کر وہ ٹھہری نہیں بلکہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ چند لمحوں کے لیے وہ بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ نہ جانے بلال نے اس سے کیا بات کرنی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ کہیں وہ اس کو گھر سے باہر تو نہیں نکال رہا، کہیں وہ اس پر کوئی تہمت تو نہیں لگائے گا۔ یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھیں پل میں بھیگ گئی تھی۔ جو بھائی ہمیشہ اس کو پیاری بہن، پیاری گڑیا، پیاری لاڈو بول کر پکارتا تھا، آج وہی اس کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ کمرے میں ہی بیٹھی رہی اور پھر کچھ سوچ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو ٹھیک سے سر پر جمایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر برآمدے میں ہی بلال سر جھکائے بیٹھا تھا، ہاتھوں کو دونوں اطراف میں پھیلا رکھا تھا، اور سلیمان صاحب بھی وہاں موجود تھے، اور اس کی اماں بھی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ وہ گھبرا کر قریب چلی گئی اور دھیمی آواز میں سلام کیا۔ بلال نے آہٹ پر محسوس کر کے سر کو اٹھایا تو وہ صدیوں کی بیمار لگی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں نرمی کے تاثرات جگمگائے، مگر اس پل اس کی آنکھوں میں وہی ذلت ابھر آئی جب اس کے گھر کے سامنے پولیس وین آ کر رکی تھی۔ بے اختیار پولیس اہلکار ان کے گھر میں گھس آئے اور وہ حیات حیات کر کے پکارنے لگے۔ جب اس نے وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ آپ کی بہن نے ہاشم شاہ پر ہاتھ اٹھایا ہے اور ان کی گھڑی کو چوری کیا ہے جو لاکھوں روپے کی ہے۔ انہوں نے آپ کی بہن پر FIR درج کروائی ہے۔ اس پر اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس دن دوبارہ پولیس آئی اور تب اس نے تھک ہار کر اپنی ہی بہن پر الزام تراشی کی کہ وہ کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ وہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اسے اپنی زبان مفلوج ہوتی محسوس ہوئی، مگر وہ بے حد بے بس تھا۔ اگر وہ اس پل حیات پر الزام نہ لگاتا تو سلیمان صاحب اس پولیس کو گھسیٹتی ہوئی لے جاتی، اور یہی وجہ تھی کہ اسے بے اختیار اپنی بہن پر جھوٹا الزام لگانا پڑا۔ وہ حیات کو دیکھتے ہوئے بولا، اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے اور ہمارے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنا ہے تو اپنے اوپر لگا ہوا یہ الزام ہٹاؤ۔ ہاشم شاہ نے شرط رکھی ہے کہ تم بھری یونیورسٹی میں اس کے سامنے بیٹھو گی اور اس سے معافی مانگو گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میں کسی بڑے لوگوں کے منہ لگوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم کل یونیورسٹی جاؤ اور اس ہاشم سے معافی مانگو۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ اس نے تڑپ کر اپنے بھائی کی جانب دیکھا۔ وہ بھائی جو ہمیشہ حق اور باطل کے بارے میں اس کو سمجھاتا تھا، آج وہی بھائی اسے جھکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ دل تو کیا اپنے بھائی کو سخت سنائے، مگر اس نے اپنی ماں کو دیکھا جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہاتھ جوڑ رہی تھی، اور اپنے باپ کو دیکھا جن کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بلال ہی پورے گھر کا خرچہ چلاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ہی ساری ذمہ داریاں ہیں۔ وہ کسی قیمت پر بھی اپنے بھائی کا فیصلہ ٹال نہیں سکتی تھی۔ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں اپنا سر جھکایا، ٹھیک ہے، میں کل ہی ہاشم سے معافی مانگ کر اس معاملے کو ختم کر دوں گی۔ بول کر وہ ٹھہری نہیں بلکہ جھکے کندھوں کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج اس کو اپنی زندگی کے وہ حسین پل یاد آ رہے تھے جو اس نے اپنے بھائی کے سنگ گزارے تھے، اور آج وہی بھائی اس کے خلاف ہو گیا تھا، اور یہ بات اس کا دل توڑ رہی تھی۔ اسے شدت سے ہاشم سے نفرت محسوس ہوئی۔ سارا دن اسی کشمکش میں گزر گیا۔ کل اس کو کتنی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ خود کو ہر حالات کے لیے تیار کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے کل کا دن آسان نہیں ہوگا۔ کئی لوگوں کو اس حرکت کے بعد جواب دینا ہوگا، مگر وہ بے حد بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایک غریب لڑکی تھی اور ایک معصوم سی لڑکی تھی جس کے لیے عزت و وقار ہی سب کچھ تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی
اور خود کو ہر حالات کے لیے تیار کرنے لگی۔ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہونا شروع ہو گئی تھی اور خود کے لیے اس نے ایک سادہ سا لباس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ دل کیا کہ خود کی جان ہی لے لے تاکہ سارا قصہ ہی تمام ہو جائے، کوئی کچھ بھی نہ بول پائے گا۔ مگر اتنی ہمت حیات سلمان میں نہیں تھی۔ اس نے اپنا چہرہ دھویا اور خود کو پرسکون کر کے باہر آئی۔ سامنے ہی اس کے بابا بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجا کر وہ آگے بڑھی اور اپنے بابا کے سینے سے لگ گئی، جبکہ سلمان صاحب تڑپ کر بولے، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر پا رہا۔ میں نے بلال سے بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ راضی نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر تم معافی نہیں مانگو گی تو یہ شخص تمہاری زندگی مزید اذیت کرے گا۔ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور اپنے بابا کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں تھاما۔ آپ بے فکر رہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک سوری بول دینے سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ کہتے ہیں نا، معافی مانگ لینے سے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک سوری بول دوں گی، کوئی بڑی بات نہیں، میری عزت کم نہیں ہو جائے گی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی بہت بہادر ہے، مگر نہ جانے کیوں سلمان صاحب کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی خود کو تیار کیا، اپنا بیگ اٹھا کر یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گئی۔ جس پل وہ گھر سے باہر آئی، نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے بہت سی نظریں اس کا تعاقب کر رہی ہیں، مگر وہ سب کو نظر انداز کیے یونیورسٹی کے لیے رکشا روک چکی تھی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد رکشا ایک جھٹکے سے یونیورسٹی کے سامنے رکا۔ اس کو پیسے دے کر اس نے ایک نظر یونیورسٹی پر ڈالی۔ یہ وہی یونیورسٹی تھی جہاں سے اس کی بربادی ہوئی تھی، اور اب آگے بھی اس کی بربادی کی راہ ہی اس کو نظر آئی جا رہی تھی۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائے وہ یونیورسٹی میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کا رخ دوسری جانب تھا، جہاں پر اکثر ہاشم اور اس کے دوست موجود ہوا کرتے تھے۔ اس کو اپنا قدم من بھاری لگ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کو یہ کرنا ہے اور یہ بے حد ضروری ہے۔ آنکھوں میں بار بار نمی آئی جا رہی تھی۔ ہاشم شاہ کے تھپڑ کے نشان اس کے چہرے پر واضح تھے، جنہیں اس نے میک اپ سے چھپانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی تھی۔ وہ کینٹین کی دوسری سمت آئی تو سامنے ہی اسے ہاشم بیٹھا ہوا نظر آیا۔ یہ اس کا لاسٹ سیمسٹر تھا اور اس کے لاسٹ سیمسٹر میں ہی اس کی زندگی اس لڑکے نے تباہ کر دی تھی۔ ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو اس نے سختی سے رگڑ کر صاف کر دیا اور اپنے قدم بالکل سامنے کی جانب بڑھا دیے، اور وہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آ گئی۔ ہاتھ پھیلا کر اس نے کرسی کی پشت پر رکھ لیے اور وہ دھیمی دھیمی رفتار سے اس کے قریب آ چکی تھی۔ نہ جانے تمام دوست اس سے کیوں دور ہو گئے تھے۔ حیات کو معلوم نہیں تھا، یقیناً یہ سب ہاشم کا ہی حکم ہوگا۔ اس نے ارد گرد نگاہ گھمائی تو کئی لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ جس وقت اس نے ہاشم کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا تو کئی لوگوں نے اسے یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور اب اس کو ہی ہاشم کے سامنے دیکھ سب کو حیرانگی سے آنکھیں بڑی ہو رہی تھی۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور بنا سوچے سمجھے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ہاشم نے کروفر بھری مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور بنا سوچے سمجھے اس نے اپنے ہاتھ جوڑے۔ اس کے ہاتھ مسلسل کپکپا رہے تھے، ہونٹوں میں جنبش تھی لیکن حلق سے آواز برآمد نہیں ہو رہی تھی۔ اسی وقت حیات کو ایسا لگا جیسے دنیا اس کے سامنے بلر ہو چکی ہے۔ صرف وہی شخص بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، لہجہ کپکپا اٹھا، لیکن اس نے ہمت کر کے لفظ جوڑے اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، ناجائز آپ پر ہاتھ اٹھایا، اس لیے میں سب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ ہاشم شاہ، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، وہ غلطی نادانی میں ہوئی تھی اور میں اب اپنے اوپر کسی بھی قسم کا ادھار نہیں رکھنا چاہتی، اس لیے آپ سے معافی مانگ کر اس معاملے کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر ہاشم نے ایک بلند و باک کہکا لگایا، جیسے اس کو جتا رہا ہو کہ سب کچھ اس کی مٹھی میں ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور یہ بات حقیقت بھی تھی، پیسے والوں کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، غریب لوگ ہی ہمیشہ ان کے عطاب کا نشانہ بنتے ہیں۔ اس نے اس کی جانب دیکھا اور ہنستے ہوئے بولا، جاؤ معاف کیا، اگر آئندہ کے بعد تم نے کبھی کسی کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی جرات کی تو یاد رکھنا، کسی قیمت پر بھی تمہیں معافی نہیں ملے گی، بلکہ تمہیں ایسی اذیت دی جائے گی جس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی، دو آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر پھیل گئے۔ ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے
وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور بھاگنے والے انداز میں کلاس کی طرف دوڑ گئی، جبکہ پیچھے ہاشم اس کی پشت کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں آج اس لڑکی کا گھٹنوں پر بیٹھنا اس کو اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کی کپ کپاتی ہوئی آواز اور اس کی آنکھوں میں موجود آنسو پتہ نہیں ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر چکے تھے۔ اس کے دوست کہکا لگا کر ہنس رہے تھے، مگر وہ بالکل خاموش تھا۔ چہرے پر سنجیدگی طاری تھی، آنکھیں ایک جگہ ٹھہر چکی تھی جہاں پر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی۔ جبکہ وہ بھاگتی ہوئی کلاس میں آئی، آنکھوں سے آنسو کسی قطار کی مانند بہے جا رہے تھے۔ وہ تڑپ کر آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا ہاشم شاہ، تم در در بھٹکو گے لیکن تمہیں سکون محسوس نہیں ہوگا۔ تم نے میری عزت کو نیلام کیا ہے، خدا تمہیں کبھی سکون نہیں دے گا۔ وہ اتنی تکلیف سے بولی کہ شاید اس بار عرش بھی تڑپ اٹھا۔ وہ ڈیسک پر سر رکھ کر زاروں قطار رونے لگی، جب اچانک اسے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اس کی دوست کھڑی ہوئی تھی، جس کی خاطر اس نے ہاشم شاہ کے چہرے پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس کی کلائی تھام کر کلاس روم سے باہر لے آئی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا اور سب کو بات چیت میں مگن کرنا چاہتے تھے، مگر وہ تو کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ مسلسل اسی جگہ کو گھورے جا رہا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ لڑکی بیٹھی ہوئی اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ ابھی اس کا دوست کچھ اور کہتا اس سے پہلے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور خاموشی سے کینٹین سے باہر نکل آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یونیورسٹی سے باہر چلا گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزر گیا۔ اس واقعے کو ایک ہفتہ بیت چکا تھا اور آج وہ ایک ہفتے بعد یونیورسٹی آیا تھا۔ ارادہ اپنی کلاس لینے کا تھا، مگر اس کے قدم حیات کے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ چکے تھے۔ نہ جانے کیوں اس ایک ہفتے کے دوران وہ اس لڑکی کو بالکل بھی نہ بھول سکا تھا۔ وہ اس کے اعصاب پر سوار ہو چکی تھی اور وہ مسلسل اس کو یاد آئے جا رہی تھی۔ آخری بار اس کا روتا ہوا چہرہ اور اس کی آنکھوں میں آنسو، یہ سب اس کی سمجھ سے باہر تھے۔ وہ مسلسل اس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اس کی کلاس میں داخل ہوا تو وہ اس کو کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے چاروں طرف نگاہ گھمائی لیکن وہ کلاس میں موجود نہیں تھی۔ اگر وہ کلاس میں نہیں تھی تو یقیناً وہ لائبریری میں ہوگی۔ یہی سوچ کر اس نے اپنے قدم لائبریری کی طرف بڑھا دیے، مگر وہاں پہنچ کر بھی وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ نہ جانے کیوں ہاشم کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اسے کچھ بھی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ اس کا ارادہ اب کینٹین چیک کرنے کا تھا اور ایسا کرتے کرتے اس نے پوری یونیورسٹی چھان ماری، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنے قدم ایک بار پھر حیات سلمان کے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھا دیے۔ اب اس کا ارادہ سی آر سے پوچھنے کا تھا کہ وہ لڑکی آئی ہے یا نہیں، اور جب اس نے سی آر سے کنفرم کیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ وہ پورے ہفتے سے یونیورسٹی آ ہی نہیں رہی۔ اور یہ بات نہ جانے کیوں ہاشم شاہ کو بہت زیادہ چبھی تھی۔ وہ اس کی کلاس سے سیدھا کینٹین آیا اور اس کی دوست اس سے بات چیت کر رہے تھے۔ ایک ہفتہ غائب ہونے کی وجہ پوچھ رہے تھے، لیکن وہ کسی کو جواب نہ دے پا رہا تھا، بالکل خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا ارادہ آج حیات سے ملاقات کرنے کا تھا۔ وہ اس کو تھوڑا بہت پریشان کرنا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ کر اسے نہ جانے کیوں بے چینی سی ہونے لگی۔ کہنے کو تو اس لڑکی کی وجہ سے اس کی کتنی بدنامی ہوئی تھی، کتنے لوگوں کے چہرے پر اس نے ہنسی دیکھی، مگر اس دن جب وہ اس کے قدموں میں بیٹھی تھی اور اس سے معافی مانگ رہی تھی، ایک وہی پل تھا، شاید وہی ایک لمحہ جب ہاشم شاہ کا دل بدل گیا۔ اس کی آنکھوں کا نظریہ تبدیل ہوا۔ اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو نہ جانے کیوں اسے اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ پورا ایک ہفتہ خود سے ہی بھاگتا رہا، اور پھر جب دل کی حالت سمجھ میں نہ آئی تو وہ یونیورسٹی چلا آیا۔ یہاں آ کر جب اس پر انکشاف ہوا کہ وہ پورے ایک ہفتے سے یونیورسٹی سے غیر حاضر ہے، یہ بات اس کو اندر تک تکلیف پہنچا رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنے قدم حیات کے گھر کی طرف بڑھا دیے۔ وہ اپنی مرسڈیز میں بیٹھا اس کے غریب علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ کئی لوگوں نے اس گاڑی کو مڑ مڑ کے دیکھا، مگر وہ ہر چیز کو نظر انداز کیے سیدھا حیات کے دروازے کے پاس آیا۔ مگر جب اس کی نگاہ حیات کے دروازے پر لگے تالے پر لگ گئی تو وہ لمحے کے لیے چونک گیا۔ وہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی تھی، اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی ریورس کر لی اور اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا، نہ جانے کیوں دھن سی آ رہی تھی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد اس نے گاڑی پورچ میں روکی اور اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کا ارادہ اب کمرے میں جا کر تھوڑی دیر آرام کرنے کا تھا، جب اچانک اسے اپنی ماں کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا تو سامنے ہی مسز شاہ کھڑی ہوئی تھی اور حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، تم یونیورسٹی نہیں گئے؟
जबकि वो एक लम्हे के लिए उन्हें देखता गया और फिर नज़रअंदाज करके खामोशी से कमरे में चला गया। उसका इरादा किसी से भी बात करने का नहीं था। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा, मगर हयात का कुछ भी पता न चल सका और उसकी हालत बिल्कुल दीवानों की सी हो गई। वो लड़की लम्हे में कहाँ गायब हो गई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने हयात के तमाम रिश्तेदारों के घर पता करवाया, मगर हयात का कुछ अता पता नहीं था। यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल तक वो पहुंच गया और उनके जरिए उसने कॉल तक करवाई, मगर हयात की तरफ से नो रिस्पॉन्स था। किसी ने भी उसकी कॉल रिसीव नहीं की और ये बात हाशिम शाह को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसको ज़मीन निकल गई या फिर आसमान खा गया। आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ? आज इस वाक़ये को पूरा 1 महीना बीत चुका था और वो अपने कमरे में बिल्कुल गुमसुम बैठा हुआ था। इस एक वाक़ये ने उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया था। उसकी वालदा, उसके बाबा सब परेशान थे। हाशिम अपनी तमाम एक्टिविटीज़ छोड़कर कहाँ गायब हो गया है। उसने पढ़ाई से हाथ खींच लिया, न वो जिम जा रहा था और न वो ठीक तरीके से खा पी रहा था। बस दीवानों की तरह हयात को ही तलाश किए जा रहा था और उसके लिए हयात किसी खुराक की मानंद हो गई थी। अगर वो ना मिली तो वो मर जाएगा। वो खुद को समझा नहीं पा रहा था कि उसे क्या हो गया है। वो बस यही चाहता था कि वो उस लड़की को ढूंढे, उसे परेशान करे, मगर वो क्यों करे ये बात? उसे नहीं मालूम था कि अचानक ही उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने नज़र उठाकर देखा तो सामने उसके बाबा खड़े हुए थे। पैंट कोट में जुल्फ़कार शाह बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वो कदम ब कदम चलते हुए उसके कमरे में आ गई, जबकि वो सर को झुकाए अपने बिस्तर पर बैठा था। उन्हें वो बहुत कमज़ोर लगा। उन्हें देखकर ऐसा गुमान होता जैसे वो सदियों का बीमार हो। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए सवालिया लहजे में बोले, क्या हुआ है मेरे बेटे को? किस चीज़ का रोग लग गया है जो वो अपने कमरे से ही नहीं निकल रहा और दुनिया को देख ही नहीं रहा? तुम्हारी मम्मा बता रही थी कि तुमने यूनिवर्सिटी और जिम दोनों ही छोड़ रखे हैं। ये क्या मजाक है हाशिम? सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही मैं बाहर गया था, मगर बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं था कि मेरा बेटा इतना कमज़ोर हो चुका है। वो चंद लम्हे खामोश रहा। वो जुल्फ़कार शाह से बेहद क्लोज था और अपने दिल की हर बात, अपनी कैफियत, अपनी ज़िंदगी में चलते हुए तमाम मसले वो अपने डैड को ही बताता था। उसके लिए वो एक डैड नहीं, बल्कि एक बेस्ट फ्रेंड थे। उसने नज़र घुमाकर जुल्फ़कार शाह को देखा और धीमी सी आवाज़ में बोला, मुझे वो चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, आंखों के सामने चाहिए और इस कमरे में चाहिए। मुझे उसके आंसू साफ करने हैं और उसको बताना है कि वो मेरे लिए कौन है। उसको समझाना है कि मैं चाहता हूँ वो मेरे सामने रहे और मैं उसे परेशान करूँ। बाबा वो लड़की मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। उसकी आंखें नम हो गई और लहजा रूंध गया। ऐसा लगता था कि जैसे वो अभी रो पड़ेगा। जुल्फ़कार शाह ने उसकी जानिब हैरानगी से देखा। वो अभी कुछ कहते इससे पहले ही वो बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। जुल्फ़कार शाह ने उसके फूले हुए मसल देखे। वो वाकई बहुत उदास लग रहा था और वो किस लड़की की बात कर रहा था उन्हें कुछ इल्म नहीं था। वो कुछ सोचकर अपनी जगह से खड़े हुए। उनके लिए उनका बेटा बेहद ज़रूरी था और वो उसको इस हाल में नहीं देख सकते थे। उसके जाते ही उसने अपनी आंखें खोली और खुद कलामी करते हुए बोला, तुम्हें मैं सबसे चुरा लूँगा और अपने दिल में बसाऊँगा। तुम जहाँ भी हो हयात सलमान, तुम्हें दुनिया से छीन कर मैं अपना बना लूँगा। उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मैं वो भी करने से गुरेज न करूँगा। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 1 महीना और बीत गया, मगर हयात का कुछ पता नहीं लगा। वाकई उसे ज़मीन निकल गई या फिर आसमान खा गया, उसका कुछ इल्म नहीं था। वो इतना दीवाना हो गया कि उसने हयात के घर का ताला तक तोड़ दिया। अंदर एक सामान भी मौजूद न था। उसने मोहल्ले वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि जिस दिन उसकी बहन यूनिवर्सिटी गई थी, उसके अगले दिन ही वो लोग ये घर छोड़कर चले गए थे। कहाँ गए, किसी को कुछ इल्म नहीं और वो वहीं दरवाजे पर बैठ गया। ऐसा लगता था जैसे वो कोई मजनू हो। जुल्फ़कार शाह तक ये तमाम इत्तला पहुंचाई जा रही थी। वो कहते हैं ना, जब बेटा शेर हो तो बाप सवा शेर होता है। आज मामूल का ही दिन था जब वो हयात के दरवाजे पर बैठा था। अपने घर आ गया। अभी वो मेंशन में ही दाखिल हुआ जब उसे गैर मामूली महसूस हुआ और ड्राइंग रूम में किसी के बातें करने की आवाज़ आई। न जाने क्यों उसे ये आवाज़ सुनी सुनी महसूस हो रही थी। भला वो इस आवाज़ को कैसे ना पहचानता। वो एकदम अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो गया और उसने अपने कदम बेइख्तियार ही ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ाए और सामने मौजूद चेहरे को देखकर हाशिम को ऐसे लगा जैसे उसकी कदम जंजीर हो गए हों। ऐसा लगता था जैसे उसकी सांस
हलक में अटक चुकी है। आंखों के पुतले एक जगह ठहर गए हैं, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि हयात सलमान बैठी थी, नीले रंग के लिबास में। वो सर झुकाए जुल्फकार शाह से धीमी आवाज में बात कर रही थी, और दूसरे सोफे पर बिलाल और सलमान बैठे थे, और उनके बिल्कुल सामने वाले सोफे पर सवेरा और अम्मा जान बैठी थी, जबकि जुल्फकार शाह के साथ उसकी बीवी भी मौजूद थी, जो मुस्कुराकर उन लोगों से मिल रही थी। और वो एकदम बिल्कुल सुन्न हो चुका था। आहट पर सबने सर उठाकर देखा, और फिर वो हुआ जिसका कभी किसी ने गुमान तक न किया था। जुल्फकार शाह ने कभी तसव्वुर भी ना किया था कि वो अपने बेटे को कभी इस हाल में भी देख सकते हैं। मिसिज शाह जो सबको बताती थी कि मेरा बेटा लाखों में एक है, वो भी हैरान रह गई। वही अपने बेटे को उस लड़की के घुटनों में बैठा देखकर आंखें बड़ी करने से खुद को रोक नहीं पाई, और वो सबकी मौजूदगी को फरामोश किए बगैर हयात सलमान के कदमों में बैठ गया। बिना सोचे समझे उसने बिल्कुल उसी अंदाज में अपने हाथ उठाए, और उसके आगे हाथ जोड़ते हुए वो नम लहजे में बोला, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी गैर मौजूदगी ने मुझे तबाह कर दिया है। आखिर तुम कैसी लड़की हो? तुम कहाँ थी? तुमने मेरा ये हाल कैसे कर दिया? तुम अब तक कहाँ चली गई थी? ऐसा लगता था जैसे वो अभी रो पड़ेगा। हयात उसको अपने कदमों में बैठा देखकर बेइख्तियार अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वो कभी भी यहाँ नहीं आती, मगर जुल्फकार शाह खुद उसके पास आए, उससे मिन्नत की कि बस एक बार हमारे पास आ जाए। हाशिम की हालत देख ले, वो हयात को याद करके बिल्कुल दीवाना हो गया है। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था। और फिर जब उन्होंने हयात के आगे हाथ जोड़े और उनके घर वालों से मिन्नत की, तो वो लोग राजी हो गए। मगर अब हयात हाशिम को इस हालत में देखकर अपनी जगह दंग रह गई थी। दरअसल वो लोग अगले ही दिन इस जगह को छोड़कर दूसरे शहर चले गए थे। वो लड़की जिसकी खातिर उसने भरी महफिल पर हाशिम शाह पर हाथ उठाया था, उसने ही उन लोगों को दूसरे शहर में सेटल कर दिया, और सलमान साहब की एक अच्छी नौकरी लगा दी। बिलाल एक कारोबार करता था, उन लोगों के लिए वहाँ एक घर लिया, मगर वो जानती थी कि हयात की ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। हाशिम शाह की वजह से बहुत बदनामी हुई है, और अब यहाँ कर वो बदनामी उसका मकसद बनी रहेगी। खुदा का दिया उस लड़की के पास बहुत कुछ था, इसलिए उसने खर्च करने में भी कोई गुरेज ना किया, बल्कि उस लड़की की फैमिली बढ़ चढ़कर उनके लिए सब कुछ करने को तैयार थी, इसलिए वो शहर छोड़कर चले गए थे। जुल्फकार शाह के असर और रसूख की वजह से उन्हें बहुत आसानी से पता चल गया कि हयात कहाँ है। शुरू में उन्हें लगा कि उनका बेटा थोड़ा जज्बाती हो रहा है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन जब उसमें बिल्कुल भी बदलाव ना आया, तो उन्होंने ये कदम उठाने का फैसला कर लिया। वो हाशिम शाह जैसी नहीं थी, वो पत्थर दिल लड़की नहीं थी। उसने बद्दुआ ज़रूर दी थी कि तुम्हें सुकून न मिले, मगर वो बहुत नाजुक दिल की थी। उसको इस हालत में देखकर उसकी आंखें नम हो गई। वो सर नफी में हिलाते हुए बोली, कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, मैंने तुम्हें माफ़ किया, भूल जाओ, मुझे भी और इस वाक़ये को भी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मगर भूल थोड़ी सकता था, उसको तो इश्क हो चुका था, और एक ऐसा इश्क जिसमें अगर महबूब मिल जाए तो सुकून ना मिले या मौत मिले। उसने बेख्तियार उसके पाँव पकड़ लिए, और सब हैरान थे कि इसे क्या हो गया है। वो बेख्तियार बोला, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें अपना नाम देना चाहता हूँ, मेरी हो जाओ, मैं तुम्हें दुनिया की हर आसाइश दूंगा, दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। वो सबके सामने खड़ा होकर सबके दरमियान तुमसे माफ़ी मांगूंगा, सबको बताऊंगा तुम बेगुनाह हो, तुमने कुछ नहीं किया। वो बिल्कुल खामोश हो गई। उसका इरादा ऐसा कुछ भी करने का नहीं था, मगर उसकी हालत, और फिर जब उसने नज़र उठाकर मिसिज शाह और जुल्फकार शाह को देखा, तो वो बिल्कुल चुप हो चुकी थी। वो इतने बड़े मिलियनर होकर उसके आगे हाथ जोड़ रहे थे, और उसका बेटा उसके कदमों में बैठा था। उसने नज़र घुमाकर सुलेमान शाह की जानिब देखा, जिन्होंने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया, और उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। और फिर वो सबके दरमियान उसके सामने ही बैठ गई, उसके हाथ अपने पाँव से हटा दिए, और उसकी आंखों में देखते हुए बोली थी, हमेशा याद रखना, हर बुराई का खात्मा है और हर फिरौन की मौत है। मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन मैं बस इतना कहूँगी कि अपने अंदर से इस गुरूर को ख़त्म कर दो, वरना मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। जबकि उसने बिना सोचे समझे अपना सर उसके कदमों में रख दिया था, और यहीं हयात सलमान की बस हो गई। बेशक इंसान को जब मोहब्बत होती है, तो वो अपना रुतबा, अपनी हैसियत, अपना सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि मोहब्बत शय ही इसी नाम की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नावल ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे नावल रोज़ाना सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल सिदरा की कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ कल फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।